जिते जगार नुआ नुआ समस्या सब आम दृष्टिगोचर को आसूची से क्रम 1953 मसीहार समस्या पाखु आउची सेटलमेंट बाबद 1963 मसीह जो सेटलमेंट चलता जमीर आज 75 वर्ष है ये जो नॉट फाइनल पट्टा तार समस्या 37टा गाँव में अच्छी एवं माननीय विधायक मैंने मोर जोटा दृष्टिगोचर को आनिले कटक जिलार नियाली ठारू आरंभ कर गुड़िए जगार गाँव में 82 मसीहा बन्या समय लोकंर जमी सब नदी भीतर को पलि जाइए तेणु से जमीर अधिकार पट्टा थिबार सत्वे व्यवहार कर चाष कर तो काली जिलापाल संगे बसी एसीएस रेवेन्यू थिले यहाँ को आम क्यों क्यों जगार एमती केते लोकंर तार डाटाबेस तैयारी करने जिलापाल को परामर्श दिखाई एवं आईन परिवर्तन करने आम स्थिरीकृत करूँ एवं राजस्वर विभाग अधिकारी मान निर्देश दिखाई यहाँ को आम जमी अदल बदल गोटे नुआ स्कीम तैयारी करने जाऊँ जहाँफल पानी भितर थिबा जो जमीर हिताधिकारी मैंने अच्छा पट्टाधारी अच्छा से माने सेते परिमाण जमी नदी बाहर आम जोगईदेबू एवं नदी भितर जोटा पशिगला सेटा राजस्व विभाग रेकर्ड को पलि आसो हूँ लैंड एक्सचेंज योजनाटे आपको आम प्रस्तुत करूँ जहाँफल केवल नियाली नुह कि कटक जिला नुह अंजन जगार भी यह प्राकृतिक विपर्यय जो मैंने स्थायी भाव में जमी हरई थी से जमीर सम परिमाण जमी राजस्व विभाग तरफ से देवाई आम नुआ आईन प्रस्तुत करूँ 90% सरीगला आउ 10% जोटा अच्छी तार टेक्निकल प्रोब्लेम अच्छी धरत गोटे जमीटा जंगल किस्म जमी उपर अच्छी स्कूल हो जाऊँगी फरेस्ट जंगल विभाग सांगे जमी डायवर्सिफिकेशन होकरी मास एजुकेशन अंडर थिबा स्कूल माने जंगल किस्म जमी हेले से जाऊँगी किंतु हायर एजुकेशन से तालिकार नहीं जहाँफल हायर एजुकेशन जोटा शिक्षानुष्ठान जंगल किस्म जमी अच्छी सेटा हो पार एक द्वितीय है बहु वर्ष तले जब स्कूल आरंभ कले गाँ मान को से समय गाँव किसी व्यक्ति जमी दान करथिले किंतु तार कागजपत्र किसी नथिला दानपत्र ही नथिला एबे 50-60 वर्ष पर आज भी से व्यक्ति ना जमीटा अच्छी एवं तार उत्तराधिकारी माने दस्तखत देवाक मना करुचंती दान पत्र दस्तखत करने मना करुचंती से भाया किसी अच्छी जंगल किस्म जमी हायर एजुकेशन एवं व्यक्तिगत जमी लोकंर जोटा देइथिले दान सूत्र रे ताकू नहीं समस्या अच्छी सरकारी जमी उपरे थिबा समस्त शिक्षानुष्ठान को केवल प्राथमिक और माध्यमिक कि हाईस्कूल नुह कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी पर्यंत आम समस्त को जमी दे साइलुणी बाकी टेक्निकल कारण जोटा बाकी अच्छी तार समाधान करने चेष्टा करुचु एक द्वितीय विषय केवल स्कूल शिक्षानुष्ठान पट्टा नुह एवं आम निर्देश देचु जिदे स्कूल रे खेल पड़िया नथिबो छुआ मानकर छात्र मानकर खेलियापाई ताले स्कूल को लागिक जदि सरकारी जमी थी गोटे स्कूल को 2 एकड़ पर्यंत जमी खेल पड़िया निर्माण करने देवाई निर्देश होती ये छुआ मैंने देशर भविष्य तेणु तांकर स्कूल सेमानकर शिक्षा एवं सेमानकर खेलकूद ए बाबद सरकार प्राधान्य दौची सर राजस्व परिषद मामलार डिसेम्बर मासरे कहिथिले एबे भी मामला गडुची काजा कोनोसी स्थायी अधिकारी आसुना कि जो मानकर अस्थायी अधिकारी मध्य एसीएस रेवेन्यू वर्तमान मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दायित्व अच्छी सप्ताह को 2 दिन सकाळु संध्या पर्यंत केस करुचंती एवं जो दिन से केस करुचंती ते रिपोर्ट मध्य मो पाखरे आसी पहुंचुची जोटा गुड़िए केस जोटा 30 वर्ष 40 वर्षर पुराना केस मध्य नुआ मेंबर ऑफ रेवेन्यू तार आदेश बाहर कर सारे तले जोटा अच्छी प्रकृत कमिशनर कोर्ट माने गुड़िए जगार अच्छी से कार्यक्षमता आम समीक्षा करुचु जो जो जगार कार्यक्षमता ठीक नहीं रेवेन्यू कमिशनर मानकर को स्थानांतरित करके कार्यक्षम लोक आम देवु किंतु वर्तमान
ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ଓକିଲ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ମେମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ବାରମ୍ବାର ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗିଅର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ ଗିଅରରେ ଆମେ ଅଛୁ ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ କେସ୍ ଆସୁନାହିଁ ଅତୀତର କେସ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲା ସେସବୁକୁ ଏ ଯେଉଁ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ନ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଜଣାଇ ନପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବା ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସେଠି ପହଞ୍ଚିକରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ମିନିଷ୍ଟର ଯିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଆଣିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ କୁଟିଆବାସୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇବେ ସେଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗାଇ ପାରିବନି ଏଇଟା ନିରନ୍ତର କାମ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର କଲମ ଟୁ କରେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଁରେ କିଏ ଜମି ଘରଡିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସିଲିଂ ରଖିଛୁ ବର୍ଷିକ ଆୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିବ ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ସିଲିଂଟାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସିବେ थैंक यू ଆସିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଲୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ ପାଖେ ଅଛି ଆପଣ ଟାକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେବି ନାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଲୁଣି ସେ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଇଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଲୁଣି ଯେଉଁଟା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଆମେ ଇଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଲୁଣି ଏଠି ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଜମି ଉପରକୁ ମାଟି ଆସିଯିବା ଫଳରେ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଂଶିକ ହେଉ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସେ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ବାସନକୁସନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ ଇଏ ହେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ଏବଂ ବାସନକୁସନ ଇଏ ହେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସେଟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଘେର ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛୁ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ସେ କ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍। ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସେ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଉଛି କି ଯେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସେଥିରେ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଚୋରିର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚୋରିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନେଲା। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମାନେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆକୁ ଆମେ କରିବୁ ତାର ନୂଆ ରୂପରେଖ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ବେଶୀରେ ବେଶୀ 15 ଦିନ ବାକି ଦିନ ବେକାର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବେକାର ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁଣି ମରାମତି କଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାପକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 1006 ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆମେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ମରାମତି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଭର୍ନରେବୁଲ୍ ଜାଗା ଅଛି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗିକରି ଆମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 365 ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠାଘରର ବି ଅଭାବ ଅଛି ସେଟାକୁ ଏମାନେ କୋଠାଘର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବେ। ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ବହୁତରେ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ମୁଁ ବହୁତ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ 200 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିବେ। ବଜେଟ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଗଲା। ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା OBCCକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି ଅଟକିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଉ ଠିକାଦାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭିତରେ ବି ଫରକ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିକରି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରୁନଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ଲୋକ ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ଯିବେ ମହିଳାମାନେ ଯିବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଯଦି ସେଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ କୋଠାଘର ନଥିବ କୋଠାଘର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଥିବ କେତେବେଳେ ଛାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ତୁମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ କିଏ ଯିବ ସେ ଭିତରକୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବାକି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର କାମରେ ଆସିବ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଏସବୁ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ।